چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ختم نبوت کے حوالے سے فیصلہ، اس میں کون سی غلطی کی گئی اور اس کے پیچھے محرکات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس کی سزا کاٹ رہے ہیں، یا ان کے خلاف یہ ایک پروپیگنڈا ہے؟ اور پھر پاکستان کے اندر کیا یہ اس وقت جو جاری چیزیں ہیں وہ صرف پولیٹیکل وار ہے یا کہ ایک مذہبی جنگ بھی ہے؟ آج اس موضوع کے اوپر تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھتندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کی نظروں سے یقیناً یہ بات گزر رہی ہوگی اور ہر گھنٹے آپ کو اس کے اوپر تبصرے سننے کو مل رہے ہوں گے۔ بعض صحافیوں کی رائے کچھ اور ہے، کورٹ رپورٹرز جو ہیں، اور بعض صحافی جو سمجھ نہیں رکھتے وہ اس چیز کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس نوجوان، اس شخص کے بارے میں فیصلہ سنایا جس کو قرآن مجید کی پرنٹنگ لاہور سے کروانے کے اوپر جو ہے وہ سزا ہوئی تھی، اور اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں کہ وہ جو مذہبی کتاب نئی بن رہی تھی اس کے اندر چیزیں کیا تھی، اس کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے، اور پہلی شریعت اور قرآن جو کہ مکمل ہو چکی حدیث، ساری چیزیں اب اس دور میں جب ایک نئی چیز سامنے آئی اور اس کے بعد ختم نبوت کی بات سامنے آئی تو اس کی روشنی میں چیزوں میں تضاد کیا ہے۔ اس نوجوان کو 2019 کے ایکٹ کے تحت سزا ہوئی تھی، وہ سزا تھی 6 ماہ کی، لیکن یہ ڈبل سے بھی 1 مہینہ اوپر 13 ماہ سزا کاٹ چکا ہے۔ پھر اسی قانون کے اندر ترامیم کی گئیں اور اس ترمیم کی روشنی میں جو ہے سزا تو اس کو جس دور میں گناہ کیا اور اس دور کا جو قانون تھا، جو جرم کیا اس کے مطابق ہونی چاہیے، تو 2021 کے تحت تو اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے اس بارے میں یہ فیصلہ درست سنایا کہ اس کی سزا جو ہے وہ 6 ماہ تھی، اس نے زیادہ کاٹی تو لہٰذا یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، اور ساتھ میں جو یہ بات کہی وہ بھی درست ہے ایک طرف سے کہ اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ کسی کے دین کو مت چھیڑو، تمام جو انسان ہیں ان کو مذہبی اور شخصی آزادی حاصل ہے۔ یہی بات آئین پاکستان بھی کہتا ہے، اور آئین پاکستان جو ہے وہ بھی قرآن اور حدیث کی بعض چیزوں کی روشنی کے اندر بنایا گیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کیس کے اندر جب یہ بات کہی جو کہ درست بھی ہے کہ ہر شخص کو جو ہے وہ مذہبی اور شخصی آزادی حاصل ہے، مگر یہ مذہبی اور شخصی آزادی جو ہے جو دی گئی آئین پاکستان میں، اس کا اطلاق جو ہے وہ ایک قادیانی فرقہ جو ہے جس کو قادیانی کہتے ہیں، وہ بیرونی دنیا میں تو ہو سکتی ہے لیکن پاکستان کے اندر اس وقت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے اندر بے شمار نئی چیزیں آ گئی ہیں اور ایک نیا فرقہ اس وقت آیا، مذہب اس کو کہہ لیں، جو تبدیلیوں کے بعد چیزیں جو ہیں وہ رونما ہوئی۔ اب اس چیز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی پرنٹنگ تھی جو لاہور کے پریس کلب سے پرنٹنگ پریس سے کروائی جا رہی تھی، جب چیف منسٹر تھے پرویز الہی صاحب تو اس وقت اس کی یہ پرنٹنگ کا آغاز ہوا تھا، اور انہوں نے بطور چیف منسٹر پنجاب پرویز الہی صاحب نے اس چیز کو رکوا دیا تھا۔ پرویز الہی صاحب آج جو ہیں وہ جیل میں ہیں، اور اب دوبارہ سے اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کے حوالے سے جو مذہبی اور شخصی آزادی حاصل ہے، اگر اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو پھر تو اس قرآن کی پرنٹنگ جو ہے وہ دوبارہ ہونی چاہیے۔ اب اس کے اندر مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نیا قرآن اپنے فرقے، اپنے مذہب کے مطابق اس کو پرنٹ کروائے گا تو اس کے تو آخری نبی جو ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہیں۔ تو ہمارے جو اصل قرآن ہے جس کو اللہ کی روحانی کتاب ہے، جس کا ذمہ انہوں نے اپنے سر لیا اور تا قیامت کہا کہ اس کی میں حفاظت کروں گا اور اس کی حفاظت کا ذمہ میرے سر ہے، اور بالخصوص اس جیسا کوئی بھی انسان پوری دنیا کے اوپر بسنے والا ایک لفظ اور ایک آیت بھی جو ہے وہ اس جیسی نہیں بنا سکتا۔ اب میں برطانیہ میں بیٹھ کے مثال کے طور کے اوپر جو بائبل ہے اس کو میں اپنے طور پہ پرنٹ کروں اور اس میں اپنی مرضی کی چیزیں شامل کروں، بجائے اس کے کہ جس نبی کے اوپر بائبل نازل ہوئی اس کو چھوڑ کے ان کے مقابلے میں ایک نیا نبی لے آؤں۔ تو اسی طرح سے جو قادیانی ہیں جو اپنے مذہب یا فرقے کے تحت جو قرآن بنانا چاہ رہے ہیں، ان کے تو آخری نبی کچھ نعوذ باللہ اور ہیں۔ تو اگر مذہبی اور شخصی آزادی حاصل ہے، آپ اس کو یہ مذہبی اور شخصی آزادی دے رہے ہیں معذرت، تو اس کی روشنی میں تو وہ قرآن پرنٹ کر لیں گے۔ جب ایسے ہوگا تو پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پہ پہلے سے نفرتیں ہیں، تفرقہ بازی ہے، اس سے قبل میاں صاحب کو جوتا پڑا، ان کے دور حکومت میں ختم نبوت کے قانون میں تبدیلیوں کے حوالے سے بات آئی، اور بالخصوص جب یہ 1973 کے آئین کی روشنی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میں دستخط کر رہا ہوں، یہ میرے تاریخی دستخط ہیں، اور اس میں معذرت
ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने कादियानियों को काफिर करार देने के हवाले से मुसवदे पर दस्तखत करते हुए कहा था, आज मैं अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा हूँ, ताहम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान की कुर्बानी देना मेरे लिए बड़ी सआदत होगी। अब आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि इस कुरान की प्रिंटिंग की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। क्या इसकी प्रिंटिंग करने दी जाएगी? क्या ऐसे मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे मुसलमान बसते हैं, एक नया मज़हब आ गया और वो ऐसा कुरान बनाए कि जिसमें मादत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी के तौर के ऊपर ना दिखाए जाएं, समझाए जाएं और लिखे जाएं, तो वहाँ पे इस मजहबी और शख्सी आज़ादी को सामने रख के हम क्या करेंगे? काजी फायज़ ईसा साहब इस वजह से इस चीज़ से बच सकते हैं, और जो लोग कह रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ ये जो है प्रोपेगेंडा किया जा रहा है या बाकी चीज़ें हो रही हैं, सिंपल सा फार्मूला है। वो माने कि जो खुदा एक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, उनके बाद कोई नहीं आएगा, दीन मुकम्मल है, तो इनके ऊपर से ये कंडीशन जो हैं वो हट जाएंगी और इनको ये एक वजाहत देनी पड़ेगी। लेकिन उनकी ये बात कही गई कि जो दीन है, जो कुरान है, जो इस्लाम है, वो इस बात की, और आईन पाकिस्तान जो है वो आज़ादी देता है, इजाज़त देता है कि तमाम लोग जो हैं उनको मजहबी और शख्सी आज़ादी हासिल होनी चाहिए। लेकिन इस मजहबी और शख्सी आज़ादी को सामने रखते हुए उसके अंदर कोई नया कुरान ऐसा प्रिंट करवाया जाए जिसका तल्लक जो है और जिसकी सोच जो है, जिसका तर्जमा जो है, जिसका मकसद जो है वो कुरान और हदीस की जो पहले से मौजूद है उसके बरअक्स हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब छोटे छोटे मोरक़ात हैं जिसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आपके साथ तफसील से बात की जाए ताकि आपको समझ आ जाए कि असल में अदालत में हुआ क्या। हर चीज़ के दो रुख होते हैं, तो किस रुख को पकड़ा गया, कहाँ गलती है और कहाँ बात सही भी है। तकसीम बर सगीर पंजाब कुरान एक्ट के मुताबिक छापना और तकसीम करना जुर्म है। ये कानून 2021 में बना। जुर्म 2019 में सरजद हुआ। लोकल कोर्ट्स ने उस शख्स को 13 माह कैद रखा, असल सज़ा 6 माह थी। चूँकि जब जुर्म सरजद हुआ तो उस वक्त कानून में सज़ा मौजूद नहीं थी, इसके बायस काजी फायज़ ईसा ने इस शख्स को रिहाई दे दी। यहाँ तक मामला ठीक है, मगर काजी फायज़ ईसा का इस केस में ये रिमार्क्स देना कि हर दीन को अपनी तरवीज का हक है और इस्लाम भी इजाज़त देता है, मुकम्मल तौर पर यह बात गलत है। तकसीम बर सगीर दीन और इस्लाम की असल को माइनस करके छपने वाले नुस्खे हैं जिन्हें कभी भी तस्लीम नहीं किया जा सकता। यही जो मैं कुरान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान को खोखला करने की एक तरह से इसको साजिश करार दिया जा रहा है और पाकिस्तान के कई सारे हुक्मरानों के बच्चों की शादियाँ कादियानियों में हो रही हैं, और मसले का हल ये है कि काजी फायज़ को अपने आपको वाज़िया करना होगा कि वो कहाँ खड़े हैं और क्या चीज़ें हैं। चूँकि पाकिस्तान के अंदर 2019 में मैंने एक रिपोर्ट जारी की थी, बल्कि एक एपिसोड किया था कि पाकिस्तान के अंदर जो उस वक्त की 23 करोड़ आबादी है उसमें से 1 करोड़ बंदे जो हैं वो गैर मुस्लिम हो चुके हैं, यानी कि नॉन मुस्लिम। अब के जो आदाद व शुमार हैं उसके तहत 4 करोड़ लोग जो हैं वो पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी में से नॉन मुस्लिम हो चुके हैं। वो आईन पाकिस्तान की रूह से वो कादियानी बन गए हैं, या किसी का किसी के ऊपर बिलीव भी नहीं है। तो अब हालात इस नैश के ऊपर पहुंच चुके हैं कि एक मज़हब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुल्क का नाम है, वहाँ पे आइन जो बना है, वहाँ पे जितने कवानीन हैं उनकी रोशनी में कुरान का तहफ़्फ़ुज़, ख़त्म नबूवत का जो मामला है, इसके ऊपर जो उलमा है, उस वक्त के चीफ़ जस्टिस पीर करम शाह साहब ने, मेरे ख्याल से चीफ़ जस्टिस से, उन्होंने ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में ये चीज़ें की थी, और मुफ्ती साहिबान, मुफ्ती महमूद साहब से लेके सारे शामिल थे। आज काजी फायज़ ईसा साहब जब आधी बात कहते हैं कि मजहबी और शख्सी आज़ादी हासिल है, लेकिन पूरी बात नहीं जब करते, तो इसकी वजह से इनके ऊपर नुक्ताचीनियाँ होती हैं, बहस होती है और इनको कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है। तो इसका बेहतरीन हाल ये है कि नहीं, ना तो नया कुरान पाकिस्तान के अंदर छप सकता है जिसके अंदर नबी कोई और हो, आखिरी नाउज़ुबिल्लाह, और काजी फायज़ ईसा साहब को अपनी पोजीशन वाज़िया करनी होगी, वरना पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे पहले से पॉलिटिकल जंग जारी है, वहीं पे अंदरून खाना एक मजहबी जंग भी है कि पहले ये लंबी बात हो जाएगी, लेकिन वो चाहते हैं, कादियानी जिनको कहते हैं, कि पाकिस्तान के अंदर हर इदारे बड़े से लेके ब्यूरोक्रेसी से लेके सियासत से लेके सियासी जमातों से लेके हुकूमतों तक हम कंट्रोल संभालें, और ये मुल्क हमारा है और ये हमारे लिए होना चाहिए। ये इतना डीप सब्जेक्ट है कि इसको समझने के लिए शायद मेरे ऊपर भी कुछ कंडीशंस हैं कि मैं सारी बात नहीं कर सकता। लेकिन जो ख़त्म नबूवत का मामला है, काजी फायज़ ईसा की कितनी बड़ी गलती थी, कितना सही उन्होंने उसके अंदर फैसला दिया, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर क्लैरिटी
क्लैरिटी आनी चाहिए, और अगर ये क्लैरिटी ना आई तो काजी फायज ईसा साहब के लिए भी मुश्किलात होंगी और उनके लिए आगे चलना मुश्किल होगा। काजी फायज ईसा साहब ने इससे कबल भी कोई अच्छा फैसला नहीं किया, जितने भी फैसले किए सारे कंट्रोवर्सी उनके अंदर पैदा हुई, और अब उनके ऊपर ये एक मुसीबत आन पड़ी है। एक वक्त आ चुका है कि उन्हें अपनी पोजीशन वाज़ह करनी होगी कि आप क्या सबको इस बात की इजाज़त देते हैं कि मजहबी और शख्सी आज़ादी हासिल है कि आप कुरान भी प्रिंट कर लें, और उस कुरान के अंदर क्या है वो बात मैंने आपके सामने रख दी। ये एक अहम किस्सा था, सोचा कि इसके ऊपर जो मैं समझता हूँ, जो महसूस करता हूँ, वो हकायक जो हैं वो आपके सामने रखे जाएं। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।